A very good morning to all dear students. Welcome back in our next lecture, that is chapter number 3 of 12th class user defined functions. ਬੇਟਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शनस का मतलब की है, पहला चैप्टर का मीनिंग मैं दसदा थानू। फंक्शनस की है, यूज़र डिफाइंड मतलब यूज़र्स कौन होंगे है जो असी सारे अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं, उन्होंने असी की कहने होने यूज़र्स वालों जो डिफाइन किए गए फंक्शनस या बनाए गए फंक्शनस होंगे उन्होंने असी की कहने होने यूज़र डिफाइंड फंक्शनस। हुण टर्म आती है कि फंक्शनस की होंगे है। फंक्शनस बारे तुसी थोड़ा बहुत पहला तो ही जानो, क्योंकि असी जिन्ने भी प्रोग्राम इस तो पहला जिहड़े साडे लैक्चर्स सी उन्हां दे विच बनाए हैं तो असी किते ना किते किसी भी तरह का फंक्शनस असी यूज़ करके आए हुए हैं। तो तुहानूं ये जरूर पता है कि फंक्शनस किस तरह के होंगे है। फंक्शनस की है थोड़ा बहुत तुहानूं पता होगा कि असी फंक्शन का नाम लगाने हुंदे सी। फंक्शन नेम लगाने तो बाद असी इत्थे दो पैरेंथेसिस दिंदे हुंदे आ, तो ये पैरेंथेसिस जो हुंदियां साडियां गोल ब्रैकेट्स हुंदियां ये डिनोट करदियां कि ये साडा की है, फंक्शन है। ठीक है, तो हुण आपां नूं जरूरत क्यों पई, फंक्शनस की जरूरत क्यों पई यूज़र डिफाइंड फंक्शनस की। ठीक है, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शनस की सानू क्यों जरूरत पई, क्योंकि कई बार की हुंदा सी कि जे सानू असी एक टॉपिक ते जां एक कंसैप्ट ते जदों असी सी प्रोग्रामिंग दे विच एक प्रोग्राम बनाते सी, तो कई बार हुंदा सी कि साडा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लैंथी हो जाता सी, तो उहदी कोडिंग करनी सानू टफ लगती सी, औखी हो जाती सी, तो उहदे विचों एरर्स रिमूव करनियां भी औखियां सन, क्योंकि वो एक पेज ते ही डिस्पले नहीं हुंदा सी। तो वो मतलब सानू उस प्रोग्राम नू ओवरऑल देखण दे लई सानू स्क्रॉलिंग करनी पैंदी सी। तो इस प्रॉब्लम नू ओवरकम करन दे लई एक लॉन्ग प्रोग्राम नू असी छोटे छोटे मॉड्यूल्स दे विच डिवाइड कर लिया। जिहड़े मॉड्यूल्स हुंदे है जिन्हां नू असी जो साडे द्वारा ही बनाए गए हुंदे है अपनी प्रोग्राम दी ईज़ दे लई सौखा करन दे लई प्रोग्राम नू, तो वो जिहड़े छोटे छोटे मॉड्यूल्स हुंदे आ उन्हां नू असी की कहने हुंदे आ, यूज़र डिफाइंड फंक्शनस। ठीक है, लाइक जिवें असी आह फंक्शन का नाम ले लिया सम तो बाद असी गोल ब्रैकेटां देतियां, तो ये तुहाडा की बन जूगा यूज़र डिफाइंड फंक्शनस। जो असी हुण इस तों पहलां एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, उस तो पहलां तुसी यूज़ करके आए हो लाइब्रेरी फंक्शनस, तो एक फंक्शन तुसी यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी यूज़ किया होया है, वो तुहाडा किहड़ा फंक्शन है, मेन फंक्शन। हुण डिटेल च देखा जाए तो असी कह सकते हैं कि फंक्शनस है वो किन्ने तरह के होंगे है। फंक्शनस दियां टू टाइप्स होंदियां, एक तो होंगे लाइब्रेरी फंक्शनस, एक होंगे साडे कोले यूज़र डिफाइंड फंक्शनस। लाइब्रेरी फंक्शनस मैनूं लगता है कि बहुत बार इस तो पहला वाले लैक्चर्स डिस्कस हो चुके हैं कि लाइब्रेरी फंक्शनस की होंगे है, वो कित्थे पे होंगे, उन्होंने असीं किवें यूज़ करना है, किहड़े होंगे लाइब्रेरी फंक्शनस, जिवें असीं प्रिंट एफ, स्कैन एफ यूज़ किया, क्लीयर स्क्रीन, गेट सी एच, तो स्ट्रिंग वाले चैप्टर दे विच असीं अलग अलग स्ट्रिंग्स वाले फंक्शन यूज़ करके आए हैं। स्ट्रिंग लैंथ, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, इस तरह के सारे फंक्शनस नूं असीं यूज़ किया है। तो ये वाले लाइब्रेरी फंक्शनस नूं यूज़ करने लई अपने प्रोग्राम दे विच असीं उपर की मैंशन करते हुंदे आ, हैडर फाइल्स। तो ये वाले लाइब्रेरी फंक्शनस सी दी लाइब्रेरी दे विच पए हुंदे है, सी मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाए गए होंगे है। इन्हां नूं असीं ना तो खुद बना सकते हैं, ना ही इन्हां दे विच असीं कोई चेंजिस कर सकते हैं। ये ऑलरेडी बने बनाए फंक्शनस है, इन्हां नूं असीं अपने प्रोग्राम दे विच यूज़ करन दे लई सानूं उपर हैडर फाइल मैंशन करनियां पैंदियां, क्योंकि ये फंक्शन साडी हैडर फाइल दे विच पए हुंदे है। हुण आ जाओ कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन, असीं इत्थे पढ़िया कि असीं एक मेन फंक्शन पढ़ के आए सी कि असीं इहनूं यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहंदे सी। पर तुसीं कहोगे कि मेन किवें यूज़र डिफाइंड हो सकता है, तो फिक्सड नाम है इहदा, ये भी फिर लाइब्रेरी फंक्शन ही होया। यूज़र डिफाइंड फंक्शनस एक्चुअल दे विच की हुंदे है, यूज़र डिफाइंड फंक्शनस नूं कंपाइलर सीधा एक्सैस नहीं कर सकता। ठीक है, वो असीं उहनूं फंक्शन का नाम दिंदे हुंदे आ कि वह उस फंक्शन नूं ही एक्सैस करेगा। ठीक है, तो हुण आ मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन असी प्रोग्राम दे जो लगाने तो कंपाइलर नूं ये पता चल जाता है कि जी अपनी मेन एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की या मेन कोडिंग है वो इत्थों स्टार्ट हो रही है, असी इस कंसैप्ट नूं अंडरस्टैंड करना है। तो ओनली यूज़र डिफाइंड फंक्शन एक मेन ही यह फंक्शन है जिन्हों कंपाइलर सीधा एक्सैस कर सकता है। बाकी फंक्शनस जो यूज़र डिफाइंड होणगे उन्होंने कंपाइलर सीधा एक्सैस नहीं कर सकता।
ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਨ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੇਨ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ, ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਲਾਈਕ ਇੰਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਲਈ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸਮ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਈ ਇੰਟ। ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਲਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦੇ। ਅਸੀਂ 2 ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਲਏ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮ ਨਾਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਸਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? 2 ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਸਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲੋਟ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮ ਨਾਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਟਾਈਪ ਲਊਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਲਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਟਰੰਕੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਇਆ? ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਟ ਤੇ ਇੰਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ a ਤੇ b ਲੈ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੇ a ਤੇ b ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ। ਸਮ ਫਲੋਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਲੋਟ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ a ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟ b ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ, ਰਿਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ a, b। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਨ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਕੰਪਾਈਲਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸਮ, ਕੰਪਾਈਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਨੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ, ਕਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਲਿਸਟ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਕੋਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲਈਏ, ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਸਾਡੀ ਇੰਟੀਜਰ ਸੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਸਮ ਸੀ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟ a ਤੇ ਇੰਟ b। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਨੋ ਸੈਮੀਕੋਲਨ, ਨੋ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਏ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਾਈਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਲੌਂਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਗੇ। ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਅ ਲਾਈਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹਜੇ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗੀ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗੀ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੰਪਾਈਲਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਸਮ ਆਫ 2 ਨੰਬਰਸ। 2 ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਸਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਲਗਾਉਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ std io.h, ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ conio.h। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇੰਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਮ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ 2 ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦੇ 2 ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੰਬਰਸ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਜਰ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ A10 ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਮਾ B20 ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਟੋਰ A for this int, B for this int। ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
जोड़न लई जो साडा रिजल्ट वेरीएबल है। ठीक है, डिक्लेरेशन तो बाद वेरीएबल डिक्लेरेशन तो बाद असीं क्लीयर स्क्रीन फंक्शन लगाने हुंदे आ। क्लीयर स्क्रीन लगाने तो बाद बेटा असीं की करना है, असीं इस फंक्शन नूं कॉल करना है। कॉल का की मतलब हुंदा है, देखो हुण आ सी साडा डाटा टाइप इंट, इस इंट की जगह ते असीं किहड़ा वेरीएबल लै रखिया सी ऐड। ऐड इज इक्वल टू सम इंट ए कॉमा आ वाली इंट की जगह ते असीं की लिता सी बी। फिर असीं इहनूं प्रिंट करावांगे सम ऑफ टू नंबर्स परसेंट डी ऐड गेट सी एच। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕॉर्डिंग प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ मैडम ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ गेट सी एच लगा के प्रोग्राम बंद करता है, तो मतलब तो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो साडा मॉड्यूल कित्थे है, साडा वो फंक्शन कित्थे है जिन्हों असी एक प्रोग्राम नूं छोटे छोटे पार्ट्स 'च डिवाइड किया ना। तो ये साडा वन पार्ट है, सैकेंड पार्ट हजे साडा प्रोग्राम का पिया है, इत्थे साडा प्रोग्राम एंड नहीं होगा। तो तुसीं इत्थे फंक्शन डिक्लेरेशन देख ली, फंक्शन नूं कॉल कर लिया, प्रिंट कराता, पर साडी कैलकुलेशन होई कित्थे, जोड़ होया कित्थे। जो मेन कैलकुलेशन है साडे एक फंक्शन प्रोग्राम की, वो साडी होगी फंक्शन डेफिनेशन दे अंदर। तो फंक्शन नूं असीं डिफाइन किवें करना है, देखो इंट सम इंट ए कॉमा इंट बी इंट एक्स, असीं एक वेरीएबल ले लिया, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी रिटर्न एक्स। तो इस प्रोग्राम दे विच भी बहुत गल्लां ने तुहानूं समझाउण वालियां। जो तुसीं आह पास किया है इत्थे इंट इंट या ए ते बी, इन्हां नूं तुसीं कहंदे हुंदे हो आर्गूमेंट्स। जो तुहाडे कोल इत्थे हुंदे है ये तुहाडे हुंदे पैरामीटर्स। दोनों च की फर्क है, इन्होंने एड्रैसिस के उपर ही वर्क करना होंदा है। जिवें साडे कोल आर्गूमेंट्स सीगे इंट इंट डाटा टाइप ले लिया ए ते बी, हुण जदों इन्होंने इत्थे वैल्यू कॉपी करनी है तो ये एड्रैस कॉपी करनगे अपना। तो तुसीं इत्थे वेरीएबल आपदी मर्जी नाल चेंज भी कर सकते हो। मान लो असीं एक्स ते वाई ले ले तो इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। मान लो असीं इत्थे जेड ले लिया, ठीक है, ये फंक्शन की आपदी बॉडी है, फंक्शन डेफिनेशन की, इन्हें अपनी बॉडी दे विच एक वेरीएबल लैने है। ठीक है, तो एक्स ते वाई तुसीं चेंज भी कर सकते हो वेरीएबल्स नूं। तो असीं इत्थे की लिखांगे जेड एक्स प्लस वाई रिटर्न जेड। ठीक है राजे, ये तुहाडे आर्गूमेंट्स हुंदे जो तुसीं फंक्शन डिक्लेरेशन ते फंक्शन कॉलिंग दे विच यूज़ करते हो, तो जो तुसीं फंक्शन डेफिनेशन च यूज़ करते हो तुहाडे पैरामीटर्स हुंदे है। ठीक है, तो आर्गूमेंट्स जो फंक्शन कॉलिंग है उन्होंने की करना है कि जो भी तुहाडे वेरीएबल्स का एड्रैस है वो इत्थे कॉपी कर देना है। उन्होंने नाम नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, सिर्फ एड्रैस उन्हें कॉपी करना है। इंट सम इंट इंट, इत्थों ये पता चल गया कंपाइलर नूं कि असीं 3 वेरीएबल लए आ इंटीजर दे। कंपाइलर ने 3 स्पेसिस ऑक्यूपाई कर लिया मैमरी च, भी इत्थे 3 वैल्यूज़ आउणगियां। ठीक है, फिर मेन फंक्शन च जदों असीं आए तो ए नूं असीं वैल्यू देती सी 10। ए इत्थे मान लो ए दा कोई भी एड्रैस है, कुछ भी है, ठीक है, इत्थे बी दा एड्रैस है, इत्थे सी दा एड्रैस है, जो भी तुसीं लेना है। ठीक है, बी तो इत्थे एक ऐड वेरीएबल, देखो ए बी तो ऐड, ए नूं असीं वैल्यू कितनी दित्ती हुई है 10, बी नूं असीं दित्ती है 20, तो ऐड नूं फिलहाल साडे कोले कोई वैल्यू नहीं। क्लीयर स्क्रीन का फंक्शन अपना काम करेगा। ऐड इज इक्वल टू सम ए प्लस बी। ठीक है, तो तुसीं की करना है, देखो ऐड इज इक्वल टू सम ए प्लस बी, इत्थे ये तुहाडी हैगी फंक्शन कॉलिंग। इहदा मतलब ये है कि सम ए च जो वैल्यू है 10 इत्थे आ जे, बी च कितनी है 20, ये वैल्यूज़ दे नाल सम फंक्शन जिथे फंक्शन डिफाइन किया होया उत्थे पहुँच जे। तो कंपाइलर की करूँगा, इस जो स्टेटमेंट नूं रीड करूँगा तो वो जंप करके बाकी सारिया स्टेटमेंट्स छड्ड के इत्थे आ जाऊगा जिथे तुहाडी आ फंक्शन की बॉडी डिफाइन की हुई है इत्थे। ठीक है, तो जो असीं फंक्शन नूं कॉल करांगे, फंक्शन जो भी कॉल हो जाऊगा, कंपाइलर ने उस फंक्शन नूं कॉल करके उहदियां वैल्यूज़ चक के जिथे फंक्शन डिफाइन किया होया उत्थे जंप करके आ जाना। तो इत्थे साडा फंक्शन डिफाइन किया होया, देखो इंट सम इंट एक्स, ए ने जो वैल्यू 10 सी वो एक्स नूं कॉपी करती, बी ने वैल्यू 20 वाई नूं कॉपी करती, इंट जैड साडे कोल की पिया खाली पिया,
z इज इक्वल टू x प्लस वाई, 10 प्लस 20 कितना हो गया z च 30 वैल्यू, रिटर्न 30, रिटर्न का मतलब वापस भेजो, रिटर्न कित्थे हो जूगी जित्थों असी आए सी, तो रिटर्न किनू करती इन्ने वैल्यू एड वेरीएबल नू, ठीक है। 30 वैल्यू है हुण एड वेरीएबल कोले, सम ऑफ टू नंबर्स इज कितना आ जाएगा 30, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਡਿੰਗ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਜੰਪ ਹੋ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਮੁੱਲ, ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਸਾਡਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਏਗਾ। ਗੈਟ ਸੀ ਐਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, इत्थे देखो हुण आपां प्रोग्राम बनाउण जा रहे हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शनस नूं यूज़ करके असीं प्रोग्राम बना रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਵੈਲਿਊ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਮ, ਤੇ ਦੋ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟ ਕੋਮਾ ਇੰਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਸਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ, ਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ A B ਤੇ ਐਡ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਤੇ ਐਡ ਸਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਫ ਐਂਟਰ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਸਕੈਨਫ, A ਤੇ B ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਂਟਰ ਟੂ ਨੰਬਰਸ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲਏਗਾ, A ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣੀ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ B ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮ। ਦੇਖੋ ਸਮ A, B, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਸੀ ਇੰਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਐਡ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਲੌਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੰਟ ਆਪਣੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀ, ਸਮ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇੰਟ x, ਇੰਟ y। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ, ਤਾਂ A ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ x ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, A ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ x ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਤੀ ਤੇ B ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤੀ y ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ z ਲਿੱਤਾ, z ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਟਰਨ ਹੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਐਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਇਜ਼ ਐਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਟ ਸੀ ਐਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਤੇ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਰਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਐਂਟਰ ਟੂ ਨੰਬਰਸ 5 ਤੇ 6, ਮੈਂ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਲੈ ਲਏ, ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 11। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਿਸਟ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ with no arguments, no return value, function ਤਾਂ ਫਿਰ void ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, return type void, function ਦਾ ਨਾਮ sum ਤੇ argument list ਵੀ empty। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ type A ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ function with arguments but no return वैल्यू। देखो नो रिटर्न वैल्यू, तो रिटर्न वैल्यू साडी की है वाइड, फंक्शन का नाम सम ते आर्गूमेंट लिस्ट जो भी असी देनी है, जो भी असी जिन्ने जो भी काम कराना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नैक्सट फंक्शन विद नो
ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਟ ਰਿਟਰਨ ਵੈਲਿਊ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਟਰਨ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਮ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੋਇਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਤੇ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਸੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮ ਆਫ 2 ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਹੈਵਿੰਗ ਨੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਐਂਡ ਰਿਟਰਨ ਵੈਲਿਊ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਵਾਇਡ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੰਟ ਹੈ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਡ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ ਐਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਲਿੱਤੇ ਹੈ A ਤੇ B, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ Z। ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਅਸੀਂ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਐਂਟਰ 2 ਨੰਬਰਸ A ਤੇ B 'ਚ ਇਨਪੁਟ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ A ਤੇ B ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਗੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਟਰ 2 ਨੰਬਰਸ 3 4, ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤਾਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਅਸੀਂ ਵੋਇਡ ਲੈ ਲਈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ 2 ਇੰਟੀਜਰ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਟ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਲਵਾਂਗੇ A ਤੇ B, ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐਂਟਰ 2 ਨੰਬਰਸ A ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਗਈ, B ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿੱਧਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਨੂੰ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, B ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੇਰੀਏਬਲ Z ਲਿੱਤਾ, Z ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ B ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਇਡ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਵਾਪਸ ਸਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਵੋਇਡ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵਾਪਸ। ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਲਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। Enter 2 numbers 8 9, the addition of 2 number is ਹਾਂਜੀ ਸਟੂडेंट्स, अपना ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਨੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਐਂਡ ਨੋ ਰਿਟਰਨ ਵੈਲਿਊ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਪਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਦ ਨੋ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਐਂਡ ਨੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਾਸਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮ, ਕੰਟਰੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਾਲਡ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਟਰ 2 numbers 8 9, addition of 2 number is 17।
ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਸੀਗੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।